जय। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। श्री वाड़ीवाला हनुमान जी महाराज की जय। विष्णु कन्हैया लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। साते स्वरूप की जय। हरि ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ओम मकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिम् पूजामूलगुरुपदम् मंत्रमूल गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूल गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरान् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वा मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। वाड़ीवाला हनुमान जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सत्य
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यार्दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्व विराजमान श्रोताना हृदय कमलनी अंदर विराजमान आत्माने वंदन। सर्व विराजमान भक्तों ने मारा जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय भोलानाथ, जय माताजी। अंदर विराजमान सर्वे संतोना चरणों अंदर पण वंदन। श्री राम सेवा संस्थान द्वारा एक शुभ विचार एवं स्थापक ट्रस्टी श्री संजय भाई गोयाणी नो सदविचार छे के बगसरानी अंदर नानी मोटी बीमारीओ माटे इलाज माटे कोई योग्य उपचार अपना आसपासना विस्तारनी अंदर नथी। एने माटे लई अने एनो एक सदविचार छे के एक मल्टी स्पेशियालिटी होस्पिटल નું નિર્માણ કર્યું। अरे अपना शास्त्रों में पण कीधुं छे के कदाच तमे गणपति दादा की सेवा करो तो गणपति दादा प्रसन्न थाय। मां जगदंबा खोडलनी सेवा करो तो जगदंबा खोडल प्रसन्न थाय। महाद्य शक्ति अंबा की सेवा करो तो अंबा प्रसन्न थाय। भगवान द्वारिकानाथनी सेवा करो तो द्वारिकानाथ प्रसन्न थाय। पण जो एक मानवनी सेवा करवामां आवे ने साहेब तो 33 करोड़ देवताओं छे प्रसन्न थई जाय, राजी थई जाय छे। मानव सेवा छे जो प्रभु सेवा छे। आ प्रभु सेवानी अंदर આપણે સર્વ એમના શુભ વિચારને બળ આપશું। એ પહેલા 2 મિનિટ ભગવાન હરિનામ સંકીર્તન કરી અને ત્યાર પછી આપણે ભગવદ કથા શ્રીમદ ભાગવત કથાનું 7 દિવસ સુધી અમૃત પાન કરશું। સર્વપ્રથમ 2 મિનિટ બધા તાલી વગાડી અને ભગવાનનું હરિનામ સંકીર્તન। શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે, શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે, શ્રી રાધે ગોવિંદ भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री
રાધે ગોપાલ રાધે 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 શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે દેવે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે 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 बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हरिओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोध पतियार्दिघे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सत चित અને આનંદ ત્રણ છે પરમાત્માના સ્વરૂપ છે વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરવી આ બ્રહ્માંડનું ભરણ પોષણ કરવું અને અંતે આ સૃષ્ટિને લય પમાડવી ત્રણ છે પરમાત્માના કાર્યો છે ત્રણ તાપનો જે વિનાશ કરે છે આદિ દૈવિક આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ ત્રણ તાપનો વિનાશ કરવા વાળા હે અખંડ બ્રહ્માંડના નાયક શ્રી કૃષ્ણ અમે આપના ચરણોની અંદર વંદન કરીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોની અંદર વંદન કરી આપણે શ્રીમદ ભાગવત રૂપી કથા ગંગાનું અમૃતપાન કરીએ તો સૌ પ્રથમ આપણો પ્રશ્ન છે કે કથાના અધિકારી કોણ આપણા શાસ્ત્રોની અંદર કીધું છે પ્રત્યેક મનુષ્ય છે ભાગવત કથાનો અધિકારી છે બ્રાહ્મણ હોય તોય ભલે ક્ષત્રિય હોય તોય ભલે વૈશ્ય હોય તોય ભલે અને શુદ્ર હોય તોય ભલે કથાને બિન સાંપ્રદાયિક પરબ કીધું છે હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ કોઈ વેશનો હોય કોઈ દેશનો હોય કોઈ જાતનો હોય કોઈ ભાતનો હોય પ્રત્યેક મનુષ્ય ભાગવતની કથાનું રસપાન કરી શકે છે જેવી રીતે ઉનાળાની અંદર કોઈ પાણીનું પરબ રાખ્યું હોય અને પાણીના પરબની અંદર કોઈ પણ મનુષ્ય જલપાન કરી શકે છે એવી જ રીતે આ કથા ગંગા છે આ કથા ગંગાનું પ્રત્યેક મનુષ્ય પાન કરી શકે છે કારણ કે એનો કહેનારો છે કોણ છે તો કે જગતગુરુ વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસચારુણમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ શ્રીમદ ભાગવત કથા છે બિન સાંપ્રદાયિક પરબ છે આખી ગીતા લઈ લો 700 શ્લોક ગીતાના છે આ 700 શ્લોકની અંદર એક પણ શબ્દ હિન્દુ નથી કારણ કે એમનો કહેનારો છે જગતગુરુ છે જગતગુરુ એટલે સામાન્ય અર્થ એવો થાય કે જગત આખાને જેને કંઠી બાંધી હોય એને જગતગુરુ કહેવાય પણ એવું નથી આખા જગતના કલ્યાણને લઈ આખા જગતને કલ્યાણના પ્રબોધની વાતને લઈ સમગ્ર બ્રહ્માંડને ઉદ્દેશીને જે ગ્રંથ બનાવવામાં આવ્યો છે
પ્રત્યેક મનુષ્યને આ ગ્રંથો છે ઉપયોગી છે. માનવતાના લક્ષ્યને ધ્યાન રાખી અને જે ગ્રંથ બનાવવામાં આવ્યો છે, માટે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર ભગવાન કૃષ્ણને જગતગુરુ કીધા છે. શ્રીમદ ભાગવત કથા એ બિન સાંપ્રદાયિક પરબ છે. શ્રીમદ ભાગવત કથાને ગંગાની પણ ઉપમા આપી છે. કદાચ આ કથા દરમિયાન હું તો એમ માનું છું કે આ જગતની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર સૌથી સુખીમાં સુખી માણસો હોય તો આ બધી વસ્તુ બધાય માણસોને મળી જતી નથી. ભાગવત કથા છે પ્રત્યેક મનુષ્યને મળતી નથી. આ તો આપણા કઈક પૂર્વના સત્કર્મો હોય, પૂર્વના કઈક સારા કર્મો હોય, અથવા તો આપણા પેઢીની અંદર આપણે કહીએ તો વડવાઓએ કઈક સારા પુણ્ય કર્યા હોય તો આપણને કથાનો લાભ મળે. બાકી તો ઘણા માણસો ઓટલે બેઠા બેઠા બીડીના ઠૂઠા ચાવતા હોય, કોઈ પાનની પિચકારીઓ મારતા હોય, પણ પ્રત્યેક માણસોને આ વસ્તુ મળતી નથી. જેના જેના સત્કર્મ હોય, એમના વડીલોના કઈ સત્કર્મ હોય તો આપણને આવો પુણ્ય અવસર મળે છે. કથા શ્રવણકારોનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બ્રહ્માંડની અંદર જો કોઈ સર્વ ધનવાનમાં ધનવાન માણસો હોય ને તો હું આ પંડાલની અંદર આપણા આ ભાગવત કથા સાંભળનારા સર્વ વ્યક્તિ છે ને મોટા ધનવાન માણસો છે. કારણ કે આ અવસર મળ્યો છે. 7 દિવસ સુધી આપણે ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાની છે. એક ક્ષણ પણ આપણે ગુમાવવાનો નથી. પ્રત્યેક ક્ષણ આપણે ભાગવતની એક એક કથાનું અમૃત પાન કરવું છે. કારણ આપણા શાસ્ત્રની અંદર કથાને ગંગાની ઉપમા આપી છે. નદીઓ કેટલી છે તો કે અનેક નદીઓ છે, પણ શાસ્ત્રોની અંદર 42 નદીઓ છે પવિત્ર ગણવામાં આવી. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુર મહેન્દ્ર તનયા ચરમનવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા ભેદ્રવતી મહાસુર નદી ખ્યાતા જયા ગંડકી પૂર્ણાદ પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સહિતા સ્નાનમ સદા મંગલમ. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનિયા ચરમનવતી વેદિકા ક્ષિપ્રા ભેદ્રવતી મહા સુર નદી ખ્યાતા જયા ગંડકી તુંગભદ્રા મલ્લાપાહા પયોષણી સુવર્ણરેખા સાબરમતી. આ નદીઓનું સ્નાન કરવામાં આવે. જો આ શ્રીમદ ભાગવત કથાથી કેટલું પુણ્ય મળે છે. તમામ નદીઓમાં સ્નાન કરવામાં આવે. ત્યાર પછી 7 પુરીઓ છે, અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી, કાંચી, અવંતિકા. આ પ્રત્યેક જગ્યાએ યાત્રા કરવામાં આવે અને જે પુણ્ય ઉત્પન્ન થાય એ જ પુણ્ય કેવલ શ્રીમદ ભાગવત કથાથી પ્રાપ્ત થાય છે. 7 દિવસ સુધી પ્રત્યેક ક્ષણને શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાથી તમામ તીર્થ યાત્રામાં કરવામાં આવે અને જે પુણ્ય મળે એ જ પુણ્ય આપણને બેઠા બેઠા મળે છે. માટે આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. અતિ હરિકૃપા હોય તો જ આપણને આ કથાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય છે. વાસુદેવ કથા પ્રશ્ન. સુતજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનની કથા સાંભળનારા પ્રચ્છકને પણ પવિત્ર બને છે, કથા કરનારા પણ પવિત્ર બને છે અને કથા સાંભળનારા પણ પવિત્ર બને છે. શ્રીમદ ભાગવત છે એ ભવ રોગને મટાડવાની ઔષધિ છે. 7 દિવસની અંદર મોક્ષની વાત છે. આપણે સૌ ભવ રોગી છીએ અને ભવ રોગને મટાડવાનું જો કોઈ ઉત્તમ સાધન હોય, ભવ રોગમાંથી મુક્ત થવાનો કોઈ ઉત્તમ ઉપાય હોય તો એ છે શ્રીમદ ભાગવત. 7 દિવસમાં આપણે ભવ રોગમાંથી મુક્ત થવાનું છે. ઔષધિ કદાચ કડવી હોય, પીવાનું મન ન થાય, કદાચ બીજો આપણને રોગ થયો હોય, દવા પીવામાં આવે
તો દવા કદાચ કડવી લાગે, મોઢું બગડે, મોઢું મચકોડાય, પણ આ કથા તો એવી છે, મીઠી છે. ભાગવત રૂપી કથા તો મનને અને સ્તોત્રને આનંદ દેનારી છે. પ્રત્યેક શરીરના અંગો છે સ્ફુરિત બને છે. અને જો દવા વિષયનો અભિપ્રાય હોય, જોતો હોય, તો ડોક્ટર કરતા દર્દીને પૂછાય. એમ આપણા શ્રીમદ ભાગવત રૂપી દર્દી એવા રાજા પરીક્ષિત મહારાજે અભિપ્રાય આપ્યો છે કે નિવૃત્ત તરસે રૂપગીય ભાનાદ ભવો શોચાત્રા મનો વિરામાત કૌત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાત પુમાન વિરજેત વિના પશુજ્ઞાદ. શ્રીમદ ભાગવત છે ભવ રોગને દૂર કરવાનું સાધન છે. પિતા સ્તોત્ર અને મનને આનંદ દેનારું છે. એવી દવા છે કે એકવાર આ દવા પીવામાં આવે તો પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ જઠરે શયનમ. જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણના બંધનમાંથી છૂટી અને મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, પ્રભુના ચરણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે આપણે બહુ સદભાગ્યશાળી છીએ કે આજ આપણને ભાગવત કથાનો અમૃત પાન કરવાનો અવસર મળ્યો છે. બાકી તો ઘણા લોકો મનથી વિચાર પણ કરે કે આ ગામમાં 7 દિવસ ભાગવત કથા બેસવાની છે. મનથી નિશ્ચય કરું છું કે 7 દિવસ સુધી એક ક્ષણ પણ અમારે ભાગવતની કથાથી વિખૂટવું પડવું નથી. પણ આપણે કહીએ ને કે ભાગ જો ભમરાળા હોય તો કઈ કથા શ્રવણ થતી નથી. એક દાદા હતા, આ મનથી નિશ્ચય કર્યો કે આપણે આખું ગામમાં ભાગવત બેસવાનું હતું, 7 દિવસ સુધી કથા શ્રવણ કરવી છે. એક ક્ષણ પણ કથાથી વિકુટું થવું નથી. 7 દિવસમાં પ્રભુ પદની પ્રાપ્તિ કરવી છે. બહુ મનથી નિશ્ચય કર્યો. પણ જો ભગવાનની કૃપા હોય તો જ આપણને, ભગવતની કૃપા હોય તો જ આપણને આ રસપાન મળી શકે છે. જ્યાં શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ થયો અને પેલા શોભાયાત્રામાં ફટાકડા ફોડતા હતા, એમાંથી એક ભયંકર વિકરાળ અવાજ આવ્યો અને દાદાના કાન છે બંધ થઈ ગયા. હવે આમ 7 દિવસ કથા પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ પણ કાન કઈ સાથ આપે એવી ધાગ પડી ગઈ કે 7 દિવસ સુધી કાનપુરમાં હડતાલ પડી ગઈ, કાંઈ સંભળાતું નથી. અને જેવા જ 7 દિવસ પૂરા થયા અને ભાગવત કથાની જ્યાં પૂર્ણાહુતિ હતી અને ફરી પાછી પોથી યાત્રા વિસર્જિત સમય થયો અને ફરીવાર પેલા કાર્યકર્તાઓ ફટાકડા ફોડે, એ જ સમયે આ દાદાના કાનના દ્વાર છે ખુલી ગયા. પણ પ્રભુની કૃપા હોય તો જ આપણને કથાનો આવો લાભ મળે છે. એટલે આપણી ઉપર બહુ મોટી અતિ કૃપા છે. 7 દિવસ સુધી આપણે ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાની છે નિત્ય નિયમ પ્રમાણે. સુખદેવજી મહારાજે રાજા પરીક્ષિતને કીધું છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, કોઈ પણ મનુષ્ય જો 7 દિવસની અંદર ભાગવતની કથા શ્રવણ કરશે તો અવશ્ય એમને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે. આપણે પણ અહીંયા જેટલા બેઠા છીએ એટલાય તો આપણે 7 દિવસ ભાગવત કથા શ્રવણ કરવી છે ને કરવી છે એવો મનથી નિશ્ચય કરવાનો અને બીજાને પણ સાથે લઈ આવવાના. કારણ કે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે કથા છે દિવ્ય આસવ છે. આસવ એટલે કે નશો ચડે એવું પીણું. સામાન્ય પાન માવાનું વ્યસન હોય ને એટલે ચોળી અને બીજાને દે, ઈ પેલો નશો તો નાશ નોતરે છે પણ આ નશો તો જીવનને ઉન્નત બનાવે છે. આડોશી પાડોશીઓ મિત્રોને લઈ આવવા અને ઈ સાંભળે અને જે પુણ્ય મળે એનાથી 50% પુણ્ય છે ને તમને મળશે. પછી ઈ વાત એને કેવી. માટે 7 દિવસ સુધી આપણે ભાગવત કથાનો
અવિરત રસપાન કરવાનું છે આજના દિવસે. આજે થોડુંક પોથી યાત્રામાં થોડાક આપણે લેટ થયા છે. અહીંયા રામ સેવા સંસ્થાન દ્વારા સર્વ ભક્તોને પ્રસાદ લીધા વગર ન જવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. પ્રત્યેક જીવાત્માઓ પ્રત્યેક ભક્તોએ પ્રસાદ લઈને જ અવશ્ય જવું. અને ફરી પાછા આપણા બપોરના સત્રનો સમય છે 3 થી 6. કથાના નિયમો છે, ઘણા નિયમો છે. પ્રથમ સ્કંદની અંદર નિયમાવલી આવે છે, પરંતુ છતાં પણ આપણે વયા જશું ને પછી આપણા દીકરાઓ આપણી પાછળ ભાગવત કથા કરે, નારાયણ બલિ કરે, પછી આપણી મુક્તિ થાય એવા બહુ વેમમાં રહેવું નહીં. આપણે જ આપણી મુક્તિ કરીને જવું એટલે કઈ ઉપાધિ નહીં. પછી છોકરાઓ કરે તોય ભલે અને ન કરે તોય ભલે. 7 દિવસ સુધી મનથી નિશ્ચય કરવાનો છે કે આપણી મુક્તિ છે ને આપણે જ કરવી છે. એટલે બરોબર યોગ્ય સમયે બપોરે 3 થી 6 નો સમય છે, સવારે 9 થી 12. શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે જો ભવરોગને મટાડવો હોય તો નિત્ય નિયમ પ્રમાણે ઔષધિનું સેવન કરવું જોઈએ. તો હું પણ તમને કહું છું એક ડોક્ટરની હિસાબે, ભવરોગમાંથી જો મુક્ત થવું હોય, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી દૂર થવું હોય તો કલી કાળની અંદર જો કોઈ ઉત્તમ સાધન હોય તો એ છે શ્રીમદ ભાગવત કથા. માટે સવારે 9 થી 12 અને બપોરે 3 થી 6 આ નિયમ પ્રમાણે જો નિયમિત રીતે 7 દિવસ સુધી ઔષધિ આ ભાગવત રૂપી કથા ગંગાનું પાન કરવામાં આવે તો અવશ્ય આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી દૂર થઈ અને અખંડ બ્રહ્માંડના નાયક એવા દ્વારિકાનાથ શ્રી કૃષ્ણના ચરણોની પ્રાપ્તિ થશે, ભગવાનના ચરણોની પ્રાપ્તિ થશે, ગતિ થશે. તેમજ કોઈના અન્ય પણ સંકલ્પ હોય, કારણ કે સંહિતા શાસ્ત્ર ને પુરાણ, શ્રીમદ ભાગવત ને સંહિતા પણ કીધી છે. કોઈના મનના સંકલ્પ હોય કે મારા પુત્રના લગ્નનો સંકલ્પ છે કે આ 7 દિવસ ઉત્પન્ન થયેલું પુણ્ય અમારા પુત્રના જો લગ્ન થશે તો એમના ચરણોની અંદર સમર્પિત કરશું. કોઈ મોટી બીમારી હોય તો એ પણ શ્રીમદ ભાગવત દૂર કરે છે. જે સંકલ્પો હોય એ આજે જ મનથી સંકલ્પ કરવાનો કે મારો આ સંકલ્પ છે, આ સંકલ્પ દ્વારા હું શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રવણ કરું છું. બને તો આસન, માળા અને મંત્ર આ એક રાખવું. જ્યાં પહેલે દિવસે બેઠા છીએ એ જ સ્થાન છે કાયમી માટે રાખવું. અને કદાચ વેલા મોડા થયા હોય અને કોઈ બીજું બેસી જાય તો પાછું ઝઘડવું નહીં કે ભાઈ આ મારો માગ છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર સળ રીપુને આ 7 દિવસથી ત્યાગ કરવાનો. અત્યારે આપણે સમય થોડોક વધારે વયો ગયો છે અને અત્યારે કાર્ય કરતા થોડાક ઉતાવળા થાય છે. હરિનામ સંકીર્તન કરી પ્રથમ સત્રને આપણે શ્રીમદ ભાગવતના ચરણોની અંદર સમર્પિત કરી ફરી પાછા બપોરે બરોબર 3 વાગે આપણે બધા ભેગા થશું. ભગવતનું સ્મરણ કરશું, ચિંતન કરશું, સાધના કરશું, ઉપાસના અનુષ્ઠાન કરશું. પણ બરોબર 3 વાગે જ્યારે ભક્ત આવે એ પેલા 5 મિનિટે પહોંચવું એ શ્રોતાનો સિદ્ધાંત છે, શ્રોતાનો નિયમ છે. તો બધાએ આપણે 7 દિવસમાં મોક્ષ મેળવવો જ ને બાબા. હે ઊંચી આંગળી કરો જે કોને મેળવવો છે. 7 દિવસમાં વિમાન આવવાનું છે અને વિમાનમાં આપણે બધાએ બેસી જવાનું છે. પછી કહેતા નહીં છોકરાને લગ્ન બાકી છે. 7 દિવસની અંદર આપણે મુક્તિ મેળવી છે તો પ્રત્યેક ક્ષણ, એક ક્ષણ 5 મિનિટ પણ આ કથાથી દૂર ન દેવાય એનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો. 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી કથાને વિરામ આપશું. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ, રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ, ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ, રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ
ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ નંદલાલ मेरो यशोदा को लाल मेरो यशोदा को लाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय हो राधे नारायण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 राधे श्री श्री कृष्ण कन्हैया જય બોલવામાં જેટલું કઈ પાપ લાગતું હોય ને તે બધું ભેગું કરી અમારે ઘરે લઈ જાય એટલે બધા જયકાર બોલવામાં કઈ સંકોચ ન રાખતા બોલો શ્રી દ્વારિકા શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા શ્રી વલ્લભા શ્રી હનુમાન શ્રી ગૌમારી શ્રી યમુના મહારાણી શ્રી નવદુર્ગા રામચંદ્ર ભગવાન હરિ નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ હરે હરે જય જય શ્રી રાધે 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 શ્રી વૃંદાવન આજના સત્રમાં આપણે વિરામ આપશું ફરી પાછા બપોરે 3 વાગ્યે આપણે સર્વ ભક્તો ભેગા થશું ત્યાં સુધી સર્વ ભક્તોને સર્વ સંતોના ચરણોના વંદન સર્વ ભક્તોને જય શ્રી કૃષ્ણ જય ભોળાનાથ જય સ્વામિનારાયણ માન આપીશું ત્યારબાદ રામદાન કરશે આપણે સૌ તાલીઓથી અભિવાદન કરશું અજર અમર હનુમાનજી મહારાજ આશ્રમ ત્યારબાદ મુજિયાસર આશ્રમ
ના મહંત શ્રી પરમ પૂજ્ય રામદાસ બાપુ એમને શાલ અને પુસ્તક આપી અભિવાદન કરશે આ સંસ્થાના મંત્રી આશીષભાઈ ગોયાણી. એ આશ્રમ એના મહંત શ્રી રામદાસ બાપુ એમનું પણ શાલ અને પુસ્તક રૂપી યાદગીરી ચિહ્ન આપી અને સન્માનિત કરશું. આપણે સૌ તાલીઓ ચાલુ રાખશું. વિજ્ઞાનનો એક સિદ્ધાંત છે કે જેમ તાલીઓ વગાડવામાં આવે એમ હાર્ટ એટેક છે. હાર્ટ મહંત શ્રી બ્રહ્મચારી બાપુ સાથે પધાર્યા છે. તેમને પણ શાલ આપી અને સન્માનિત કરશું. ત્યારબાદ રામજી બાપુ પરમ પૂજ્ય રામજી બાપુ એમનું પણ શાલ અને પુસ્તક રૂપી સન્માન કરીશું. બગસરાની અસ્થળની જગ્યાના મહંત કરીશું. હવે ભરપૂર લાભ લેવાનો છે એવા શાસ્ત્રી શ્રી મેહુલભાઈ. સૌને નમ્ર વિનંતી કે પ્રસાદ તૈયાર થઈ ગયો છે. આચરમાં વ્યાપ્ત બરનાલય ભગવાન શ્રી દ્વારકાધીશના પૂર્ણ કૃપાથી પ્રાતઃ સ્મરણીય પૂજ્યપાદ સંતો, ભક્તિ શક્તિ સ્વરૂપા માતાઓ, બહેનો અને ભગવાનના ભક્તો વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન વ્યાસ નારાયણના સ્વરૂપ સુડાવાડ નિવાસી શ્રી મયુલભાઈ ઠક્કર અને અહીં ઉપસ્થિત જન સમુદાય, આપણે શ્રી રામ સેવા સંસ્થા ટ્રસ્ટ બગસરા દ્વારા આયોજિત સંસ્થાપક ટ્રસ્ટી શ્રી સંજયભાઈ ગોયાણીને નિમંત્રણને માન આપી અને યોગ છે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી નેચરોથેરાપી હોસ્પિટલના નિર્માણ અર્થે આ બગસરાના એક અહોભાગ્ય છે કે બગસરાના એક યંગ વ્યક્તિ આવું વિચારધારા ધરાવી અને આવું સુંદર વિચારી અને બગસરાને હોસ્પિટલ આપવા માટે છેલ્લા 6 મહિનાથી જે સતત પ્રયત્નશીલ છે, એમનું સાહસ છે. એમની સાહસને ખૂબ બધા સંતો વતીથી અમે સાધુવાદ દઈએ કે દિવસે દિવસે આગળ વધે, એમની જે ઈચ્છા છે એ સફળ થાય. વિશેષ આશીર્વચનો માટે મને બોલવામાં આવ્યું છે તો 2 મિનિટ હું બોલીશ. આશીર્વચનો તો આમ તો આશીર્વાદ તો વશિષ્ઠ છે, બુદ્ધારે ભરાઈ જાય ત્યારે એને કહેવું ન પડે કે વરસો, ઓટોમેટિક ભરાય એટલે વરસે. તો સંતો જ્યારે તપસ્યા કે માળાથી પરિપૂર્ણ થાય તો આશીર્વાદ આપતા જ હોય છે. વરસાદ જેમ વરસે તો નથી જોતા કે ખેતર કોના છે, પાપીને છે કે પુણ્યશાળીનું છે, હરખું જ વરસે છે. એમનામાં કોઈ જાતની ભેદ હોતું નથી. એવી રીતે સંતો એવું નથી કે પુણ્યશાળીને આશીર્વાદ આપે અને પાપીને નથી આપતા. એમનામાં આવું ભેદપૂર્ણ દૃષ્ટિ હોતું નથી. પણ કોઈ પણ વાસણમાં આપણે કંઈક ભરવું હોય, દૂધ ભરવું હોય ને વાસણ જો ફૂટેલું હોય તો દૂધ ટકી ન શકે. એમ આ સમાજરૂપી જે વાસણો છે એ જો કમ્પ્લીટ હોય, તૂટેલ ફૂટેલ ન હોય, યોગ ટૂંકમાં યોગતા હોય તો આશીર્વાદ ગ્રહણ કરી શકે. નહીંતર તરીકે આ કથાને ગંગાના ઉપમા આપવામાં આવ્યું છે. જમુના કૃષ્ણથી જોડાયેલા છે, નર્મદા મહાદેવથી જોડાયેલી નદી છે, પણ ગંગા આ 3 દેવોથી જોડાયેલી નદીઓ છે. પણ ગંગાજીમાં આપણે પ્રયાગમાં જઈએ અને સ્નાન કરીએ તો 100% આપણને મુક્તિ આપે, નો ડાઉટ, કોઈ શંકાની સ્થાન નથી. પણ ગંગામાં મર્યા પછી મુક્તિ મળે. પણ આ કથારૂપી ગંગામાં જ્યારે આપણે સ્નાન કરીએ તો મજ્જન ફલપે ખિય તત્કાલા કાક હો હિ પીક બકહુ મરાલા, તત્કાલ ફળ આપે છે. પહેલામાં મર્યા પછી પ્રયાગ જવા માટે સમય, સંપત્તિ અને સ્વાસ્થ્ય 3 હોવું બહુ જરૂરી છે. ત્યારે આ કથા આપણે જ્યારે યોગતા વધી છે, આપણે ભાગ્યના હિસાબે સંજયભાઈને પ્રયત્નશીલ પરિશ્રમના કારણે આપણે ઘર આંગણે પધાર્યા છે. તો આ ગંગામાં સ્નાન કરવાથી આપણે જીવતો
ઉધાર થઈ જાય છે. વિશેષ નો વાત કરતા જ્યારે ભગવાનની ઈચ્છા થઈ સ્વધામ જવાનું, લગભગ 12મા સ્કંદમાં ઉદ્ધવજી કૃષ્ણને પૂછે છે ને ખબર પડી ગઈ, કેમ કે અંગત મિત્ર હતા. તો એને પૂછ્યા કે પ્રભુ આપ સ્વધામ જવાની તૈયારી કરો છો, હવે આના પછી કળિયુગ આવે છે, તો કળિયુગમાં આ જીવોની દશા શું થશે? ત્યારે ભગવાને કૃપા કરી અને એમનું એડ્રેસ ફેરવ્યા. કીધું કે જાઓ ઉદ્ધવ, હું તમને વચન આપું છું કે અતાર સુધી હું ક્ષીરસાગરમાં રહેતા, ગોલોકમાં રહેતા, ક્યારેક ક્યારેક વૈકુંઠમાં રહેતા, બધીએ રહેતા, પણ હવે હું મારું વિઝિટિંગ કાર્ડ એડ્રેસ ફેરવું છું. હવે અતારથી ક્યાં રહીશ? તો નાહમ બસામી વૈકુંઠે યોગિનામ હૃદયેન ચ મદભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. હે નારદ, નાહમ બસામી વૈકુંઠે યોગિનામ હૃદયેન ચ. હવે નહીં તો હું વૈકુંઠમાં રહીશ, નહીં ક્ષીરસાગરમાં રહીશ, નહીં ગોલોકમાં રહીશ. ક્યાં રહીશ? યત્ર મદભક્તા યત્ર ગાયંતી, જ્યાં મારું ગુણગાન થતું હશે, જ્યાં કથાઓ મારી ચાલતી હશે, ત્યાં હું જઈને એના હૃદયમાં નિવાસ કરીશ. એટલું ભગવાન કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને આશ્વાસન આપ્યા. તો આ જે કંઈક આપણે કથાઓ ચાલે છે એમ નહીં સમજતા કે આ કોઈ વર્તા છે કે કોઈ સામાન્ય કથા છે. આ તો એક કલ્પવૃક્ષનું ઝાડ છે, અને કલ્પવૃક્ષના ઝાડ નીચે બેસી અને જે કલ્પનાઓ કરીએ એ તમામ કલ્પનાઓ ભગવાન પરિપૂર્ણ કરે છે. આવી અમૃતમય કથાના સાનિધ્યમાં આપણે બેઠા છીએ અને સંજયભાઈ સતત પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે. 6 મહિનાના પરિશ્રમના કારણે આવી સુંદર તમામ સમસ્ત લોકોને પાવન કરનારી ગંગા સમાન પાર્વતીજી જ્યારે શિવ પાસે કથા પૂછ્યા તો ભગવાન શિવ કીધું કે પૂછો રઘુપતિ કથા પ્રસંગા સકલ લોક જગ પાવની ગંગા. સમસ્ત લોકોને પાવન કરનારી, કલ્યાણ કરનારી, આધ્યાત્મિક લૌકિક તમામ સુખોને આપનારી સંજયભાઈના પરિશ્રમના કારણે સંજયભાઈએ અહીં બગસરાના એક ભાગવત કથા આપી છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. એમની કથા નિર્વિઘ્ને સારી રીતે પરિપૂર્ણ થાય. આપ સૌ 7 દિવસ આ કથા અમૃત કથા ગંગામાં દરરોજ સ્નાન કરો એવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના. સંતો વતી મને જે આશીર્વચનો આપવાનું 2 મિનિટ ટાઈમ મળ્યું હતું, ટાઈમ આપવાને બદલે આયોજક શ્રીઓને તમામને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કિરીટભાઈ પણ શિક્ષક છે ને ખૂબ સારું એવું બોલે છે, અહીં એનાઉન્સમેન્ટ કરે છે. સંગીતા સ્ટાફ, પૂજ્યપાદ પ્રાતઃ સ્મરણીય સંતો, ભક્તો, ઉપસ્થિત જન સમુદાય તમામ, અહીં હું તો એમ કહીશ કે 7 દિવસ આવી કથા સાંભળો. આડોશી પાડોશી તમામને અહીં લેતા આવજો. આંગળી ચીંધવાનું એ પુણ્ય છે. શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે આંગળી ચીંધવાનું એ પુણ્ય છે. તો તમે તો કથા સાંભળો જ. હજી મયુરભાઈએ આગળ તમને કથામાં કહેશે કે જ્યારે હરિદ્વારમાં કથાની સર્વપ્રથમ આયોજન થયું, નારદજી આયોજક હતા અને સંતકુમારો વક્તા હતા, ત્યારે ભૃગુ ઋષિએ એટલું બધું જોર જોરથી પ્રચાર પ્રસાર કર્યા ને તમામ ઋષિ મુનિઓ અને તમામને પ્રચાર પ્રસાર કરી કે ચાલો આપણે કથા બેઠી છે, કથા બેઠી છે એમ કરીને નીચેથી ઉપર એટલે કે હરિદ્વારમાં લઈ ગયા હતા અને ઉપરના ઋષિઓને પણ નીચે ઉતાર્યા હતા. તો એમ કહેવાય છે ને કે LICના એજન્ટ હોય, LICના કોઈ એજન્ટ હોય તો LICમાં પૈસા રોકાવતા હોય, એમ કહે કે મારા કમિશનનું જે 500 થતું હોય એ તમને આપી દઉં. પણ એક વ્યક્તિનું કમિશન 500 તમને આપી દઈએ, પણ તમે આમ જો ગણો 500 વ્યક્તિને બીમા કરાવ્યા હોય અને જો એક વ્યક્તિમાંથી એને 200 રૂપિયા મળે તો કેટલા રૂપિયા થઈ જાય? એમ આ કથામાં આપણે આવીએ પણ કથામાં કોકને લાવીએ અને જો 2% ખાલી પુણ્ય એનું આપણને મળે તો કેટલું મોટું પુણ્ય થઈ જાય. તેમ આંગળી ચીંધવાની પણ પુણ્ય છે. બગસરા આજુબાજુના ગામડામાં ઘણા એવા કથા પ્રેમી શ્રોતાજનો છે, તો તમામને તમારે ફોન દ્વારા કે
અસ્પષ્ટ વ્યક્તિગત મળી અને કહી શકતા હો તો બધાને કથાની અંદર લઈ આવવું. તુલસીનું પાન નાના હોય કે મોટા હોય, પાન 5 ગણે, અમૃત એક ટીપું પણ મળે તો લોકો અમર થઈ જાય છે એવી પરમાન છે. તો કથા નાની અને મોટી હોતું નથી, અમૃત અમૃત જ હોય છે. અમૃત 1 કિલા મળે કે 5 કિલા મળે કે 1 ટીપા મળે કે ખાલી જીભે અડી જાય તોય આપણે અમર થઈ જઈએ છીએ. તો કથાઓ નાની અને મોટી હોતું નથી. આમ તો જો કે કથાઓમાં ગીર્દી કેટલું છે એ બહુ મહત્વ નથી, પણ કથાઓમાં એકાગ્રતા કેટલી છે, શ્રોતાઓ કેટલા છે એ બહુ મહત્વનું છે. તુલસીદાસજી રામકથા અયોધ્યાની અંદર સરજુ નદીના કિનારે એક ખડનું મઢુલી બાંધી અને એમાં પોતાને મનને સંભળાવતા હતા, બીજા કોઈને નહીં. શરૂઆતમાં વક્તાઓ કહે છે કે આઈએ હનુમંત બિરાજીએ કથા કહું મતી અનુસાર, પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું પધારીએ પવન કુમાર. હનુમાનજીને સાનિધ્યમાં હનુમાનજીને સામે રાખીને કથા સંભળાવવામાં આવે છે. પણ વક્તાને અને આયોજકોને એવું પ્રયત્ન હોય છે કે વધારેમાં વધારે માણસો કથાને લાભ લઈએ, તો એને એવી એક ઈચ્છા હોય છે. તો આમાં જેમ વધારેમાં વધારે બગસરાને આ કથા મળી છે અને એની પાછળ હેતુ બહુ મોટું છે, હેતુ બહુ કારીગર છે. તો આ હેતુ સંજયભાઈનો સફળ થાય એવી અમે સંતો પાસેથી ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ આપીએ છીએ, હનુમાનજીના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ છીએ, આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે એમનું કાર્ય સફળ થાય. જય સિયારામ. साते स्वरूप की जय, श्री रामदेव जी महाराज की जय, पितृनारायण देव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय. हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदंश्चैव ओमकाराय नमो नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. या देवी सर्वभूतेषु मां वाणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा. जिह्वे पिबस्वा भृतमेतदेवम्
गोविंद दामोदर माधवेति करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तुम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री भागवत महापुराण की जय। 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન કરી ત્યારબાદ આપણે ભાગવત રૂપી કથા ગંગાનું અમૃત પાન કરીએ। હરિનામ સંકીર્તન કરવાથી આપણું મન છે પવિત્ર બને છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લેવાથી આપણું દેહ પવિત્ર બને છે। તો સર્વપ્રથમ હરિનામ સંકીર્તન દ્વારા મન પવિત્ર કરી અને ત્યાર પછી આપણે કથા ગંગાનો લાભ લઈએ। 2 મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे 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 राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 बोलो श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय जय राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 बोलो श्री राधे जय जय राधे।
શ્રી રાધે 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 ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે ભજ મન શ્રી રાધે બોલીએ શ્રી દ્વારિકા શ્રી ભાગવત મહાપુરાણ કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી રામા પીરની જય સદગુરુ દેવ કી જય શ્રી હનુમાનજી મહારાજ કી જય નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ હર ઓમ नंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्व विराजमान श्रोताना हृदय कमलनी अंदर विराजमान आत्मा ने वंदन। सर्व वाला भक्तों ने जय श्री कृष्ण, सर्व भक्तों ने जय माताजी, जय रामापीर, जय स्वामीनारायण। सच्चिदानंद सतचित અને આનંદ સ્વરૂપ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરનાર, આ બ્રહ્માંડનું ભરણ પોષણ કરનાર અને અંતે આ સૃષ્ટિને લઈ પમાડમાં રહેવા હે પરમાત્મા પરબ્રહ્મ શ્રી હરિ આપના ચરણોની અંદર વંદન। ત્રણ તાપનો જે વિનાશ કરે છે, આદિ દેવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક, આ ત્રણ તાપનો વિનાશ કરવા વાળા હે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ, અમે આપના ચરણોની અંદર વંદન કરીએ છીએ। ભગવાન નિકુંજ નાયક એવા દ્વારકાધીશના ચરણોની અંદર વંદન કરી આપણે કથા ગંગાનો આ સાગરને આગળ ધપાવીએ। શ્રીમદ ભાગવત છે ભવ રોગને મટાડવાની ઔષધિ છે સાહેબ। ભવ રોગને જ્યાં સુધી સંબંધ છે ત્યાં સુધી આપણે સૌ રોગી છીએ। આ રોગને મટાડવાનું જો કોઈ ઉત્તમ સાધન હોય તો એ છે શ્રીમદ ભાગવત। નિવૃત્ત કરશે રૂપગીયમાનાદ ભવો સદા છોત્રમનો વિરામાત ક ઉત્તમ શ્લોક ગુણાનુવાદાદ પુમાન વિરજેત વિના પશુના। ભવ રોગને મટાડવાની ઔષધિ છે, બહુ મીઠી છે અને આ ઔષધિને કાનથી પીવાની છે, સર્વ રોગને હરનારી। શ્રીમદ ભાગવત કથામાં રતિ બિરાજમાન છે। તૃષા અને તૃપ્તિ બંને જેમાં રહે એને રતિ કહેવાય છે। રતિબીન રાજ, રતિબીન પાટ, જેમ જેમ પીશો એમ તરસ પણ બની રહેશે અને તૃપ્તિ પણ થશે। તૃપ્તિ અને તરસ બંને જેમાં એક સાથે રહે એ જ છે રતિ। તુલસીદાસજી મહારાજે પણ રતિને બીજી ભક્તિ કીધી છે। પ્રથમ ભગતિ સંતનું કરું શંકા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા। ભવ રોગને મટાડવાની ઔષધિ છે, શ્રીમદ ભાગવત કથા છે, દિવ્ય આસવ છે, અલૌકિક નશો છે। એક વખત જો આ કથાનો નશો લાગી જાય તો પુનરપી જનનમાં જન્મ અને મૃત્યુના ચરણમાંથી, જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી અને શ્રી હરિના ચરણોની પ્રાપ્તિ થાય છે। પરંતુ નક્કી આપણે એ કરવાનું છે કે પથ્યનું પાલન। ડોક્ટર પણ બરોબર હોય, રોગ પણ બરોબર હોય, દવા પણ બરોબર હોય, પણ જો પથ્યનું પાલન ન હોય તો આપણો રોગ મટતો નથી।